प्रभ मेरो इत उत सदा सहाई। मेरा प्रभु लोक परलोक विच हर एक थां दे उपर सदा ही मेरा रखवाला है, सदा ही सहायता करन वाला है, सदा ही मददगार है। जिन्हां दा ये भरोसा अपने मालक दे उपर बनिया है, जिन्हां दा ये विश्वास अपने परमेश्वर उपर बन गया ना, प्रभ मेरो इत उत सदा सहाई। मेरा प्रभु लोक परलोक विच सदा ही मेरा सहायक है। जिन्हें सच ही इस गल नूं कबूल कर लिया है, जिन्हें सच ही ये भरोसा बना लिया है कि परमेश्वर सदा सहायक है मेरा, फिर प्यारिओ ध्यान रखियो उसदे जीवन की ये दृढ़ता है, ਉਹਦੇ जीवन का ये सिदक है, ਉਹਦੇ जीवन की ये परपक्वता है। ਜਿਹੜਾ प्यारा ये गल प्रवान करदा कि मेरा मालक सदा मेरा सहायक है, फिर वो इउं अरदास करदा है कि तू हे मेरे मालक जी, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास। मैं होर थाऊं नाही, जिस पह करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। मेरे मालक जी हुण मेरा सहायक, मेरा रखवाला, मेरा मददगार तू ही है। इस करके मेरी अरदास भावें सुख लई होवे, भावें दुख वाली लई होवे, अरदास तेरे अगे ही करांगा, क्योंकि मेरा सब कुछ तू ही है। मेरा तेरे तो बिना दूजा है ही कोई नहीं। इस करके वो प्यारा ये गल कहंदा है, जिन्हें ये प्रमाण किया कि सदा मालक परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभ मेरो इत उत सदा सहाई, जिहदा ये भरोसा है, वो फिर कहंदा है कि हे मेरे मालक जी, तू रखवाला सदा सदा, हों तुद ध्याई। हे मेरे मालक जी, तू मेरा रखवाला सदा ही है, इसे करके मैं तेनू ही ध्याउंदा हां। इस करके मेरे ध्यान विच तेरे तो बिना दूजा है ही कोई नहीं। मैं तेरा ही ध्यान धरदा हाँ, तेरे नाल ही जुड़दा हाँ, क्योंकि तू मेरा सदा ही रखवाला है, सदा ही सहायक है, सदा ही मददगार है। तेरे तो बिना मेरा सहायक दूजा है ही कोई नहीं। हुण ध्यान देना, कला ये पंक्ति नहीं कह के सरना कि जी रब साडी सहायता करने वाला, भरोसा भी बनाना पवेगा। नहीं तो बहुतात लोग ने जिहड़े अपने जीवन विच ये शब्द ते पढ़ते ने कि हे भाई साडा रखवाला राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटां का अंतरजामी। ये शब्द गाउण वालियां बड़ियां रूहां ने, ये शब्द पढ़न वालियां बड़ियां रूहां ने, ये शब्द नूं सुनन वालियां बड़ियां रूहां ने। पर ध्यान देना, जिन्हें कबूलिया ना इस पंक्ति नूं, जिन्हें प्रवान किया इस पंक्ति नूं, जिन्हें मन्निया इस पंक्ति नूं, पर चेते रखियो वो किसी होर नूं अपने जीवन का रखवाला नहीं बनाउंदा। नहीं तो बड़े लोग ने एक पासे ये पंक्ति पढ़ी जा रही है, दूसरे पासे धागे तबीज जादू टूणे मड़ियां मसान
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਧ ਨੋ ਛੋੜ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਧਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਦਦਗਾਰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਇਤ ਉਤ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਧ ਨੋ ਛੋੜ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਧਰ। ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਰ, ਤੇਰੇ ਸਮਸਰ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸਕੇ ਕਾਣ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸਕੇ ਕਾਣ, ਸਾਕਤ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਬੇਬਾਨ। ਰੱਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਤ ਉਤ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਭਿਆਨਕ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰੀਰ ਤਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਮੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਇਹ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਈ ਲੋਕ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੇਚਕ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਾ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗੋ RAM ਤੇ ਸਭ ਥੋਕ,
ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਜਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਈਐ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੋਖ, ਮੰਗਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਭਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੇਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜਾ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਦੇਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਦੇ, ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਂਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਾਂ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਆ, ਔਖਦ ਆਵੈ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਆ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮੀ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਝਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ, ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੀਤਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੀਤਲਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕਰੀਬ 10-12 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰਰ ਰੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਆਪ, ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ, ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਫਿਰ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਦਦਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਸਫਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਹੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਭਾਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਕਾਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਤਿੱਖੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ? ਤੈਨੂੰ ਭੈ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ? ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਜੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਡਾਕੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ। ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਭਲੀਏ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮੌਤ ਰੂਪੀ, ਆ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਸਨੋਂ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ, ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਰੱਬ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਬੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਹੇ ਮਨਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਿਤਵਨੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਆਹਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀ ਆਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਉਹ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਨਾ ਵੇਖ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਵੇਂਗਾ ਨਾ ਜਿੱਦਣ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ? ਕਿਉਂ ਬਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ,
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੈ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੈ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਉਦਣ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਦਣ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਬੈਦੋ ਨਾ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਲੀ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ੋਰੇ ਸੁਣਨੀ ਪਿਆਲੀ, ਬੜੀ ਤੂੰ ਚਮਕ ਦਿਖਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਤ ਦੇਖ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਖ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਖ। ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ੋਰੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ੋਰੇ ਸੁਣਨੀ ਪਿਆਲੀ, ਬੜੀ ਤੂੰ ਚਮਕ ਦਿਖਾਵੇਂ, ਪਰ ਝੂਠੀ ਹੋ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੱਚੇ, ਕਈ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦੀ ਜਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁੜ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ, ਕਦੇ ਨਿਤ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ
ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਤੇ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਆਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਤੇ ਲੋਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁੰਬੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਵੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਵੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੈ ਤਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਦੇਵ ਸੇਵੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਕਿਸ ਖਾਤਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਏ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਸਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਮੋਹਨ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਰੋ, ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈ ਰਹਾਓ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਰੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ। 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਈ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ। ਬਸੁਦਾ ਕਾਗਦ ਜਾਓ ਕਰੋ। ਬਸੁਦਾ ਧਰਤੀ, ਆ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਬਸੁਦਾ ਕਾਗਦ ਜਾਓ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਭਟਕੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਥੋੜੀ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟਿਕਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਵਿਆਪੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਿਹੇ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤਿਓ, ਹਟ ਕੈ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋਡੀਐ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਟੇਕ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਿਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਮਨ ਮੋਹਨ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਰੋ, ਕਬਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈ ਰਹਾਉ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ ਲਾਡ ਲਡਾਵੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਆਈ, ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਬਾਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾਈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਖੇਡ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡ ਵੀ ਲਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਡ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਆਈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਰਖਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੈਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੜ ਗਏ। ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਦਰਖਤ ਬਚਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਗੰਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਵੀ ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਆ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦਾਈ, ਉਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਵਾਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋਸ਼, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਐ ਫੂਕ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਇੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖੀਰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਸਵੈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੈ। ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਓਨੀ ਕੁ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਓਨਾ ਕੁ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਕਰ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਓਨੀ ਕੁ ਨੀਂਦ ਲਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੌਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਸੁੱਤੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਾਈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਕਰ ਸੁਕਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਕੱਲਾ ਜੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਸੀ ਓਨਾ ਕੁ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਓਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੀ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਉਨੀ ਖਾਣੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਵੇਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਦਾਲ ਖਾ ਲਵੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ 7 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮਰ ਗਏ ਮਰ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਟੀਚਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਜਾੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਫ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਲਾਵੇਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਲਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮਰਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮਰਨਾ ਵੀ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਥੋੜੀ, ਉਹਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਿਮਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਐ, ਬਿਸਰ ਨਾ ਕਬਹੂ ਜਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਗਨ ਭਏ ਲਿਵਲਾਈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਬਿਨ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਰ ਜਾਈ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਹਰ ਬਿਨ ਹਮ ਮਰ ਜਾਤੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜੀਵਨ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਬਹਿ ਬਹਿ ਚੱਲੈ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਜੀਓ, ਭਾਵੈ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗਤ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਗਨ ਭਏ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸਹਾਰਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਲਿਵ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ, ਤਿਤੈ ਲੇਹ ਉਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।